भगवंत मान जी तुसी पंजाब नाल ते रखदे हो, तुहाडा दिल जिहड़ा पंजाब लई धड़कदा, पर यह ना भुल्लिओ कि तुहानूं सियासी खेखनबाजी भी करनी पैनी आ ते केजरीवाल ने नचाउणा भी आ। भगवंत मान नूं जिहड़ा नरेंद्र मोदी आ सियासी खेखन जिहड़े आ वो करवा रहा। समझिया जा रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू संगरूर तो इलैक्शन लड़नगे कांग्रेस की टिकट ते। ये दो वजह आ कि ये ट्रक भर के घर पहुँच गया मनप्रीत सिंह बादल ते, तो चाहिए तो यह सीगा कि जिन्ना को अपने आप ईमानदार दसदे कहाउंदे आ शो करते आ उस हिसाब नाल गल बनती सी कि भरिया भरा ट्रक जिहड़ा आ वो वापस मोड़ दिंदे। हरियाणा जदों लोड़ पैंदी आ कदे पानी का मुद्दा उठा दिंदा, सेंटर जदों कदे चाहुंदा चंडीगढ़ तो पंजाब का हक जिहड़ा आ वो लांभे कर दिंदा। किसान अंदोलन नाल जो रिश्ते दीआं पंडां दो राज्यां विच गूढ़ियां पईआं सन वो सांझ तोड़न दी वड्डी साजिश लगदी आ। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस ने दिता, उन्हां दा जिहड़ा बयान बड़ा ढुकमा लगदा। उन्होंने कहा कि किते ऐ ना होवे बिल्लियां दी लड़ाई विच बांदर बुरकी खोलवे। द खालिश टीवी नूं दिलों मोह करने वाले दोस्तों, साडे रोजाना के बहुत चर्चित शो खालिश स्पैशल तुहाडा स्वागत है। होस्ट कमलजीत सिंह बनवैत दी सत श्री अकाल। पंजाब अते हरियाणा दा मुद्दा कोई पुराना नहीं, चंडीगढ़ नूं लैके कलेश कोई नवां नहीं छिड़िया। पुनर्गठन 1966 तो लैके ये रौला इवें ही चलता रहा। कदे हरियाणा छेड़ दिंदा, कदे केंद्र सूई चोप दिंदा। पंजाब दा हक चंडीगढ़ ते बनदा ते पंजाब अपना हक मंगण तो बिना अगे कदे कोई वधिया नहीं। हरियाणा जदों लोड़ पैंदी आ कदे पानी का मुद्दा उठा दिंदा, सेंटर जदों कदे चाहुंदा चंडीगढ़ तो पंजाब दा हक जिहड़ा आ वो लांभे कर दिंदा। पर हुण जिहड़ा लगातार हल्ले होया केंद्र सरकार वालों ते पंजाब सरकार नाल चुंडियां वड्ढण लगा हरियाणा, इहनूं लैके हर पंजाबी जिहड़ा आ वो तड़फ उठिया। वैसे जिहड़े मसले आ उन्हां तो पहलां मैं गल इह कर ਲਾਂ कि जिवें चिंता की जाण लगी आ वो कि किसान अंदोलन नाल जो रिश्ते दीआं पंडां दो राज्यां विच गूढ़ियां पईआं सन, जो भाईचारक सांझ मुड़ के उठी सी वो सांझ तोड़न दी वड्डी साजिश लगदी आ महसूस की जा रही है। क्योंकि दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठ के दोहां राज्यां दे किसानां समेत वैसे सूबे दे देश के सारे जिहड़े किसान आ उन्होंने महसूस किया सी कि वो तो भाई भाई आ, वो एक दूजे नाल तय करदे आ, उन्हां दा कोई एक रिश्ता आ ते नाल ये भी कसमां खाधियां सी कि जे कोई भीड़ बनदी आ तां असीं जिहड़े सारे रल के उहदा मुड़ हल लभांगे, मुड़ असीं इकट्ठे डटांगे। पर आ जिहड़ी नवीं चाल चली आ केंद्र सरकार ने, ये जिथे केंद्र मारिया हक्कां ते डाका पंजाब दे, वो नाल एक ये भी चाल आ कि पंजाब ते हरियाणा जिहड़ा भाई भाई होण लगे आ वो जिहड़ा आ वो ना रहण। वैसे तो ये शरीका विचारी हुंदा इस तरह आ कि दो भाइयां नूं इकट्ठियां देख के राजी नहीं हुंदा। हुण जदों आपां चंडीगढ़ ते पंजाब दे मसले की गल करदे आ तां कदे हरियाणा मंगदा पाणीਆਂ ਦਾ हिस्सा ते जदों आपां गल करदे आ नियमां दी कानूनां दी तां उहदे मुताबक ये कि पंजाब नूं हिस्सा घट मिल रहा। ते कदे हुण हरियाणा ये कहण लगा कि सानूं जिहड़े हिंदी बोलदे इलाके 40 पिंड आ वो दे दो। वैसे हक तां पंजाब दा बनदा कि जदों भाषा के आधार पर सूबा बनिया सी तां जिहड़े पंजाबी बोलदे इलाके हरियाणे च रह गए सी वो पंजाब नूं मिलने चाहिए सीगे। खैर पंजाब ने पुनर्गठन वेले कौड़ा घुट भरिया, गल मान ली, सहमति दे दी कि हाल की घड़ी जिहड़ी आ राजधानी वो सांझी रहेगी। ये 60% जिहड़ा हिस्सा आ वो पंजाब का ते 40% हरियाणा का। बाद विच राजीव लौंगोवाल समझौता होया जिस तहत ये लिखा गया कि चंडीगढ़ पंजाब नूं दिता जावेगा। नाल दी नाल केंद्र सरकार वालों हरियाणा नूं 10 करोड़ रुपए भी दे दिते गए। पर हरियाणा फिर मुड़ के जिहड़ा अपना हक आ वो जताउण लगा। पिछले दिनी भारतीय जनता पार्टी ने पहला तो यह किया कि पंजाब के हक्कां ते डाका मारन लई BSF का घेरा जिहड़ा आ वो पंजाब अंदर सरहदी खेतर तो 15 किलोमीटर तो लैके 50 तक वधा दिता। इहदा विरोध होया। उस वेले चन्नी सरकार सी, उन्होंने विरोध किया, पर कई तरह दी जिहड़ियां अंदरों हवावां जिहड़ियां आ वो गर्म सर्द उठदियां रहियां। उस तो बाद भाखड़ा ब्यास अमेंडमेंट
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 60% ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1992 ਤੋਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 7ਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TADA ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਮਲੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਪੇ ਪਏ ਆ BVM ਕਰਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ BSF ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਦਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਰਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਉਹ ਚੱਜ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਬੁਰਕੀ ਖੋਲ੍ਹਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਦ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਢੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਸਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਅਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਚਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਿਣ ਲਈਏ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਖਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਨੱਚੋਗੇ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਆ ਉਹ ਸਜੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਆ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਵੈਸੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਅਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ। 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ MLA ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਪਰ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ 2 ਵਜ੍ਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਟੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਣਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਥਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰਜਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਭੁਗਤਣੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਨੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆ ਸੈਕਟਰ 39 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ 1,85,000 ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 752 ਸੈਕਟਰ 39 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਸੀ, ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੀਏ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਨਿਰਮੂਲ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਜਿਹੜੇ ਏਕੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 300 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੋਟਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਖਾਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੋਇਆ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।